जय सच्चिदानंद। ओम तपोवन ध्यान योग आयोजित ध्यान करो योगी बनो की इस सज्जन संगति के सामूहिक ध्यान में आप सभी ध्यानियों का हृदय से स्वागत है। तो आइए हम सब मिलकर गुरु शक्ति हरिओम जय गुरुदेव। जय आह्वान कर। सच्चिदानंद। जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद। गुरु शक्तियों का आह्वान करने जा रहे हैं, तो अपना निश्चित स्थान ग्रहण करें और भाव से जय गुरुदेव। गुरु शक्तियों को आमंत्रित करेंगे एक ओमकार के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त गुरु शक्तियों के चरणों में रोम रोम शिवंदन। गणेश जी गुरुवर आपके आशीर्वाद से इस ध्यान सत्र की शुरुआत करते हैं। आप सभी में विराजित परमात्मा को मेरा वंदन। जय सच्चिदानंद। तो हम 3 दिनों से लगातार सज्जन संगति कर रहे हैं, जिसमें हम परमात्मा को जान रहे हैं, उन तक हमारी प्रार्थना पहुंचा रहे हैं। कहीं हम हमारे कर्मों को देख रहे हैं और उनसे मुक्त हो रहे हैं, और कहीं हम हमारे अहंकार को पहचान कर उनसे भी थोड़े थोड़े मुक्त होते जा रहे हैं। क्योंकि जब तक ये जीवन है, कोई भी व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा या कम हर एक मनुष्य में अहंकार किसी न किसी रूप में होता ही है। क्यों होता है और क्यों इनसे मनुष्य पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकते? तो इसके पीछे भी एक रहस्य है कि जिस दिन आप अपने अहंकार को पूर्ण रूप से मुक्त कर देते हो, मतलब कि पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हो, अपने भीतर सभी प्रकार के नकारात्मक भावों से मुक्त हो जाते हो, सभी प्रकार के अहंकारों से मुक्त हो जाते हो, उस क्षण आप इस शरीर में रह ही नहीं पाते। उसी क्षण मनुष्य का ये शरीर छूट जाता है, वो शरीर से परे हो जाते हैं। कोई ऐसे दिव्य आत्मा होती है जो पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ दूसरों के कल्याण के लिए आती है, जो अपने भीतर कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रखती। ऐसी दिव्य आत्माएं बहुत कम होती है जो शरीर में रहते हुए भी अहंकार से मुक्त होती है। एक समय की मैं आपको बात याद दिलाऊंगी। श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री रामकृष्ण परमहंस जी एक अवतारी पुरुष थे, और भारत में यही एक ऐसे संत, एक महापुरुष हुए, एक अवतारी पुरुष हुए, जिनकी प्रथम तस्वीर ली गई है। देखिए, भारत में कई अवतार धारण करके भगवान आए हैं। क्या हम में से किसी के पास भी
श्री कृष्ण जी की ओरिजिनल फोटो है? नहीं है। श्री राम जी की ओरिजिनल तस्वीर है? नहीं है। कितने ऐसे अवतार भगवान ने धारण किए हैं, पर किसी की भी ओरिजिनल फोटो, भगवान बुद्ध, किसी की भी ओरिजिनल फोटो हमारे पास नहीं है। बस एक ही ऐसे अवतार इस युग में हमसे थोड़े पहले आए हुए, मतलब कि जो हम 1500 5000 इतने साल पीछे जाते हैं, उससे थोड़ा कम। तो जैसे ये रामकृष्ण परमहंस जी, इनकी एक तस्वीर ली गई सिर्फ उनके जीवन काल के दरमियान। जो एक तस्वीर खींची गई जिसे पूजी जाती है, वो तस्वीर भी उनकी इच्छा से, उनकी मर्जी से ली गई है। तो ऐसे अवतारी पुरुष के जीवन से उनको हमेशा, उनके जो सूत्र है, उनको हमेशा अवतार वरिष्ठाई कहा गया है। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने किसी एक देवी या देवता की पूजा नहीं की थी, किसी एक धर्म की पूजा नहीं की थी। उन्होंने सभी धर्मों के सभी देवताओं को पूजा था और उन्हें प्राप्त करके उनका साक्षात्कार किया था। तो रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की एक कथा है, जिसमें रामकृष्ण परमहंस जी अपनी पत्नी माँ शारदा देवी से कहते हैं कि मतलब कि उनको ना भोजन में थोड़ा ज्यादा भाव था, भोजन के प्रति। अलग अलग प्रकार के भोजन के स्वाद लेना उन्हें पसंद था। तो जब शारदा माँ उनके बनाए हुए सभी, शारदा माँ के बनाए हुए सभी भोजन से कभी ना कभी रामकृष्ण परमहंस जी कुछ ना कुछ उनको कहते रहते कि ये कम है, ये ज्यादा है, ये ऐसा बनाओ, ये ऐसा बनाओ। तो शारदा माँ ने एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि आप इतने ऊंचे स्थान को प्राप्त कर लिए हो, आपने संपूर्ण सृष्टि को जान लिया है, आपके पास अभी साक्षात्कार करने के लिए कुछ बचा नहीं है। इस स्थान पर आप, ऐसी अवस्था पर आप पहुंच गए हो, फिर भी आप खाने में इतना मोह रखते हो। एक स्वाभाविक सी बात शारदा माँ ने रामकृष्ण से पूछ ली, और रामकृष्ण देव ने उन्हें बहुत ही अच्छा उत्तर दिया और कहा कि देखो, मैंने तो संपूर्ण सृष्टि के सृजनहार को प्राप्त कर लिया है, मैंने सभी अवस्थाओं को पार कर लिया है, पर एक ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं पृथ्वी पर टका हूँ। और एक ही ऐसा ये मोह है, जिसे तुम मेरा मोह कह लो, जिसे तुम मेरा अहंकार कह लो, जिसे तुम मेरा अभिमान कह लो, या मुझे ये किसी एक तृप्त वाली एक भावना कह लो, जिनकी वजह से मैं इस शरीर में टिका हूँ। अगर ये स्वाद भी मैं नहीं रखूंगा तो मैं इस शरीर से छूट जाऊंगा, मैं उसी क्षण इस शरीर से निकल जाऊंगा। क्योंकि जब शरीर के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं रहती, मानो कि कोई भी ऐसी अपेक्षा या कोई भी ऐसा भाव नहीं रहता, संपूर्ण निर्मोही हो जाना, कोई मोह नहीं रहना, कोई आशा नहीं रहना, कोई तृप्ति नहीं रहना, तो ये शरीर में ये आत्मा टके ही क्यों? किसी न किसी पर्पस से इस शरीर में हम हैं, और उस पर्पस को, उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए रामकृष्ण देव शारदा माँ से कहते हैं, जिस दिन मैं तुझे खाने के बारे में कुछ भी न कहूं, उस दिन तुम समझ जाना कि अब मेरा समय निकट है। ऐसा शारदा माँ से उन्होंने ऐसा संकेत दे दिया शारदा माँ को, कि जिस दिन मैं खाने के बारे में कुछ भी न कहूं, उस दिन तुम समझ जाना कि अब थोड़े ही दिनों में ये शरीर में छोड़ने वाला हूँ। तो ये कितना अच्छा संकेत उन्होंने उस समय दे दिया, और वाकई में ऐसा हुआ कि एक दिन रामकृष्ण देव भोजन करके उठ गए और उन्होंने भोजन के बारे में कुछ भी नहीं कहा शारदा माँ से। और शारदा माँ ने तुरंत ही विवेकानंद जी को याद दिलाया कि देखो, आज स्वामी ऐसे ही भोजन करके उठ गए हैं, अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। तो ये है संतों की बातें, और ये जो अहंकार जिसे हम समझने जा रहे हैं, तो ये इस तरह से एक छोटे से अहंकार के ऊपर संत जो है वो अपना शरीर टिका के रखते हैं। पर हम जिस अहंकार को समझने जा रहे हैं, वो क्या है? बहुत बड़ा अहंकार, जिसमें हम हमारे अस्तित्व को ही ढूंढ रहे हैं कि इसमें हम कहाँ हैं, इसमें हम कहाँ हैं। तो ये सारे आवरण हटाने हैं, अपने आप को प्रकाशित करके उस प्रकाश में खुद को देखना है, खुद के उच्च स्व से, खुद की आत्मा से मिलना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है,
सॉरी, आप में से कोई मुझे याद भी नहीं करा रहा कि हमें जो ये हमारे प्रवचन है, सत्संग है, वो गुजराती में करने हैं। માફી ચાહું છું. આપણે સત્સંગને ગુજરાતીમાં કરવાનો છે. એટલે એક ચેનલ જે છે તે હિન્દીમાં કનેક્ટ જ થઈ જાય છે જ્યારે આપણે સેશનમાં જોડાઈએ છીએ. કારણ કે જે જ્ઞાન છે તે હિન્દીમાં જ આવી રહ્યું છે. પણ સોરી, આપણે સત્સંગને ગુજરાતીમાં જ સમજીશું કારણ કે આ જે જ્ઞાન છે એ આપણી ભાષામાં લઈશું તો આપણા અંતઃકરણ સુધી પહોંચશે અને આપણે આપણું ક્લિયરન્સ સારી રીતે કરી શકીશું. તો આજનો આપણો જે વિષય છે એ છે સકારાત્મક જીવન. આપણા જીવનને કેવી રીતે સકારાત્મકતાથી ભરવું. તો એના માટે પરમાત્મા કહે છે, સકારાત્મક રહો, એક સમાન હોય તે હંમેશા આકર્ષાય. તમારા મનને કાબુમાં રાખો અને હર વખતે શાંતિ મેળવવા પ્રયત્ન કરો. સ્વસ્થ રહો, શાંત રહો અને પૂરતી નિંદ્રા કરો. આમાં પૂરતી નિંદ્રા કરો એવું શા માટે કહેવામાં આવ્યું હશે? કારણ કે પૂરતી નિંદ્રા એટલે કે જે નિંદ્રાની પ્રગાઢ અવસ્થા છે, જ્યારે આપણે સૂઈ જઈએ છીએ અને પ્રગાઢ નિંદ્રામાં પહોંચીએ છીએ. પ્રગાઢ નિંદ્રા એટલે જ્યાં આપણને આપણા પોતાના વિશે કઈ જ ખબર નથી હોતી. આપણે સૂતા છે, ક્યાં છે, કઈ જ ખબર નથી હોતી. કોઈ પણ સ્વપ્ન પણ નથી હોતું. એ સમયે કોઈ સ્વપ્ન પણ નથી હોતું. એ અવસ્થામાં જ્યારે આપણે જઈએ છીએ ત્યારે આપણું બોડી જાતે હીલ થાય છે, એટલે કે આપણું બોડી જાતે સ્વસ્થ થાય છે. આપણા અંદર ક્યારેક પણ કઈ ડિસીઝ હોય, કઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય, કઈ દુખાવો હોય, કોઈ ટેન્શન હોય, ત્યારે જો તમે પ્રગાઢ નિંદ્રામાં પહોંચી શકો ઊંઘમાં, તો તમે તમારા શરીરને જાતે જ ઊંઘમાં રિપેર કરો છો. એટલા માટે પ્રગાઢ નિંદ્રા, પૂરતી નિંદ્રા એટલે પ્રગાઢ નિંદ્રામાં જવું. તો હંમેશા આપણે ધ્યાન પહેલા જે આપણને ગુરુદેવે શીખવાડ્યું છે, એટલે કે સુવા પહેલા આપણને જે ગુરુદેવે શીખવાડ્યું છે એ રીતનો સંકલ્પ કરીને નિંદ્રા લેવી, તો એ નિંદ્રા પ્રગાઢ નિંદ્રામાં પરિવર્તિત થાય. અને પ્રગાઢ નિંદ્રા હંમેશા આપણા પોતાના બોડીને જાતે હીલ કરે છે, જાતે રિપેર થાય છે એ સમયે. એ બહુ મોટી પ્રોસેસ એ સમયે આપણા બોડીમાં જાતે થતી હોય છે. આપણા કોન્શિયસ લેવલથી થતી હોય છે. એટલે આપણા જાગ્રત મનને ખબર નથી પડતી, પણ આપણા અજાગ્રત મનથી એ બધું જ સમજાતું જાય છે. બીજું કે સકારાત્મકતા એકચ્યુઅલી છે શું? તો કે એક વિચાર છે. જેમ અહંકાર એક વિચાર છે. અહંકાર એક વિચાર કેવી રીતે છે કે હું કંઈક છું, હું આમ છું, મારા લીધે આમ થાય છે, હું હોઉં તો જ આ થાય. આ એક વિચાર જ તો અહંકારમાં પરિવર્તિત થાય છે. એને અહંકારી વૃત્તિ કહી શકાય. તો એવી જ રીતે સકારાત્મક રહેવું પણ એક વિચાર છે. જેવી રીતે આપણે હંમેશા કેવા વિચારો કરીએ છીએ એના ઉપરથી જ આપણા આત્માનો વિકાસ નક્કી થાય છે. એટલે આત્મા કેવી રીતે પ્રગતિ કરશે એ આપણા વિચારો પર ડિપેન્ડ રાખે છે. અને આપણે જે પોતે આખા છીએ એ આપણા વિચારો, શબ્દો અને કર્મોનો સરવાળો છે. આપણા વિચારો, શબ્દો અને કર્મોથી આપણે આખા આપણા જીવનને બનાવીએ છીએ. સૌથી પહેલા વિચાર આવે, ત્યાર પછી એમાંથી શબ્દો ઉત્પન્ન થાય અને ત્યાર પછી એ ક્રિયામાં આવે, એટલે કે કર્મ બને. તો વિચારોમાંથી જન્મે છે સકારાત્મકતા કે નકારાત્મક વિચારધારા. સૌથી એનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે આપણા વિચારો. એટલે સકારાત્મકપણે વિચારવું ખૂબ મહત્વનું છે. દરેક વિચાર ઉર્જા પેદા કરે છે. એટલે તમે કેવી ઉર્જા પેદા કરો છો એ માટે સચેત થવું જરૂરી છે. આપણા વિચારોથી એક ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે અને એ જ ઉર્જાનું વલય આપણા શરીરના આજુબાજુ બને છે, જેને આપણે ઓરા કહીએ છીએ. અને એના ઉપરથી જ એ ઓરાના માધ્યમથી જ આપણું બોડી કેટલું સ્વસ્થ છે એ નક્કી થાય છે. હવે આપણે એક વસ્તુ અહીંયા સમજીશું કે આપણા બોડીમાં કોઈ ડિઝીઝ આવવાનું હોય, કોઈ રોગ આવવાનું હોય, તો એની સૌથી પહેલી ખબર આપણા ઓરાને પડે છે. આપણા ઓરા જ્યારે નેગેટિવ થાય, એમાં બ્લેકનેસ, ડાર્કનેસ આવી જાય, ત્યારે એમાં રોગ આવવાનો છે એવું ક્લિયર થઈ જાય છે. અને થોડા મહિના પછી આપણા સ્થૂળ બોડીમાં ખબર પડે છે કે આ રોગ થયો. એ ડિઝીઝ તમારા મતલબ કે આપણા ઓરામાં સૌથી પહેલા આવી જાય છે. પણ ઓરામાં આવે છે ક્યાંથી? વિચારોના માધ્યમથી. સૌ પ્રથમ એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે પૃથ્વી લોક પર દરેક માણસો નકારાત્મક કેવી રીતે બની જાય છે.
જન્મીએ છીએ ત્યારે તો એક નાના શિશુના રૂપમાં હોઈએ છે, તો ત્યારે તો કઈ બાળકને સકારાત્મક નકારાત્મક વિચારો વિશે કઈ ખબર જ નથી હોતી. તો ધીમે ધીમે જ્યારે એ સચેત થતું જાય છે, જાગૃત થતું જાય છે, ત્યારે એનામાં નકારાત્મક વૃત્તિ આવે છે કઈ રીતે? નકારાત્મકતા એક આત્મલક્ષણ હોઈ શકે કે પછી જીવનમાં મળેલી ખરાબ કેળવણીઓનું પરિણામ હોઈ શકે. એટલે સતત કેળવણી સંસ્કાર જો એવા મળે તો એ વૃત્તિ, એ મનુષ્યની વૃત્તિ ધીમે ધીમે નકારાત્મક થતી જાય છે. પરંતુ મુખ્યત્વે માનવો જ્યારે તેમને જે જોઈતું હોય તે ન મળે ત્યારે નકારાત્મક બની જાય છે. સકારાત્મકતાથી વિચારવું પહેલું પગથિયું છે, જે તમને સત્યને સ્વીકારવામાં મદદરૂપ કરે છે. જે વ્યક્તિ સકારાત્મક હોય છે તે સત્યને જલ્દી સ્વીકારી લે છે. આવનારી સમસ્યાઓને પણ જલ્દીથી સ્વીકારી લે છે. અને જેને સમસ્યાઓ નથી એવું જણાય તો એમ સમજવું કે ક્યાં તો એ એની સમસ્યાઓને સારી રીતે ઉકેલે છે અથવા તો સમસ્યાઓથી દૂર ભાગે છે. આધ્યાત્મિક પ્રવાસમાં માનવી જ્યારે અટકી જાય તો તેનું મુખ્ય કારણ તેમનામાં રહેલી નકારાત્મકતા છે. જ્યારે ધ્યાન કોઈ એક જ અવસ્થામાં સ્ટોપ થઈ જાય તો સમજવું કે વિચારો ક્યાંક નકારાત્મક થઈ રહ્યા છે. એટલે એક જ વસ્તુ એમાં કામ લાગે અને એ છે પ્રાર્થના. જ્યારે આપણે કોઈ એક અવસ્થામાં ધ્યાનમાં અટકી ગયા હોય અને ત્યાંથી આપણને પ્રગતિ ન મળતી હોય, આપણને આગળ કંઈ સમજાતું ના હોય, ત્યારે ફક્ત ને ફક્ત પરમાત્મા પાસે પ્રાર્થના કરવી, હે પ્રભુ, મારા માર્ગમાં જે કંઈ અટકણ આવી છે એ મારી સમજણ કે મારા વિચારોથી આવી છે. ક્યાંક મારી સમજણ ઓછી પડી છે અને ક્યાંક મારા વિચારો નબળા પડ્યા છે. તો એને જલ્દીથી જલ્દી દૂર કરો અને મને અહીંથી બહાર નીકાળો. એવી શક્તિ માંગવાની. તો એ સ્તરથી જલ્દીથી જલ્દી નકારાત્મકતા દૂર થાય છે અને આધ્યાત્મિક માર્ગે પ્રગતિ થાય છે. તમારા વિચારો તમારી ભાવનાઓના સ્વરૂપે બહાર આવે છે અને એટલે વિચારો ખૂબ પ્રભાવશાળી હોય છે. તેઓ શારીરિક અને ભાવનાત્મક રીતે સત્ય થાય છે અને તેઓ તમારા આત્માને ઘડે છે. હવે જુઓ, આપણા વિચારો કેટલા મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે છે, જે ફક્ત ઉત્પન્ન થાય છે આપણા મનમાં, પરંતુ આપણી ભાવનાઓને અસર કરે છે, આપણા બહાર જે કર્મ, જે પણ ક્રિયાઓ, વર્તન, આપણા વર્તનને અસર કરે છે અને એના કારણે આપણું શારીરિક અને ભાવનાત્મક રીતે જે આપણો આ બાહ્ય બાંધો જે બને છે એ એના લીધે પ્રભાવશાળી થાય છે, એના લીધે પ્રભાવિત થઈ જાય છે અને અંતે એના કારણે એ બધી ઇફેક્ટ આપણી આત્મા પર આવે છે. તો હવે આપણે અહીં એક વસ્તુ એ સમજીશું કે કઈ કઈ એવા ચિહ્નો જે છે જે આપણને જતાવે કે આપણી અંદર નકારાત્મકતા છે. જેમ કાલે આપણે સમજ્યા કે કયા કયા એવા લક્ષણો છે જેનાથી ખબર પડે કે આપણા ભીતર અહંકાર છે. એવી જ રીતે અહીં આપણે એક થોડા એવા લક્ષણો જોઈશું જે આપણને સમજાવશે કે આપણા ભીતર નકારાત્મકતા છે કે નહીં. તો અહીંયા પણ આપણે પોતપોતાનું ઓબ્ઝર્વેશન કરીશું કે નકારાત્મકતા કઈ રીતે આપણા અંદર હોય છે. તો એ ચિહ્નોને આનું છે અને એને ટીક માર્ક કરવાનું છે અને ધ્યાનમાં એને પછી ડિલીટ કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલું નકારાત્મક ચિહ્ન છે ભય. સતત કોઈ ને કોઈ પરિસ્થિતિમાં ડર લાગ્યા કરવો. કંઈ પણ થાય એટલે ડર લાગે, કંઈ પણ થાય એટલે ડર લાગે. કોઈક ચલો બની શકે છે ક્યારેક નેગેટિવ ન્યૂઝ મળે ને તો પણ એ સમયે આપણે તરત એટલા બધા વિચારોના માધ્યમથી એટલા બધા ડર ક્રિએટ કરી લઈએ છીએ, તો સમજવું કે આપણા અંદર એક નકારાત્મક વૃત્તિ છે. ડર એટલે કે તમારામાં જો શ્રદ્ધા હશે તો આ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાની હિંમત મળશે. એટલે ભય મુક્ત થવા સૌથી પહેલા તો શ્રદ્ધા વધારવી જોઈએ. આપણા ભીતર પરમાત્મા પ્રત્યેની, ગુરુદેવ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા વધવી જોઈએ. તો ભયથી મુક્ત થઈ શકાય. તમને એમ પણ ભય રહે કે તમે ખોટા માર્ગે દોરાઈ જશો. આધ્યાત્મિકતામાં આવ્યા પછી આ ભય દરેક સાધકને રહ્યા કરે કે ક્યાંક અમે ખોટા માર્ગે ન જતા રહીએ, ક્યાંક મારાથી કોઈનું ગલત ન થઈ જાય, ક્યાંક મારાથી કોઈને ખોટું ન કહેવાય જાય, ક્યાંક મારા લીધે કોઈને દુઃખ ન દેવાઈ જાય. આ બધી નાની નાની જે ઘટનાઓ છે ને એ એકચ્યુઅલી
પ્રારબ્ધ અને કર્મના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, પણ આપણે એના માટે ડર કેળવ્યા કરીએ, ભય કેળવ્યા કરીએ કે આવું ના થઈ જાય, આવું ના થાય. એ ના થઈ જાય વાળી બધી જ જે એક્શન્સ છે એ બધા ભયના એક્શન્સ છે. એટલે એ બધાના કારણે ભય ઉત્પન્ન થાય. અને આપણું અર્ધજાગ્રત મન આપણને કયા કરે કે એમાં ડરવા જેવું કઈ જ નથી, છતાં પણ આપણું જે આમ લોજિકલ માઇન્ડ છે એ આપણને એમ શીખવાડે કે ના, આ તો વસ્તુ આમ બની પણ શકે, આ આમ પણ થઈ જાય, આમ પણ થઈ જાય, કોઈ અહીંયા જાય તો એની સાથે આવું પણ થઈ જાય. એટલે આ બધી જે નકારાત્મક જે ભય આવ્યા કરે અંદર, એ જ છે આપણા નકારાત્મકતાના ચિહ્નો દર્શાવે છે કે વારે ઘડીએ ભય ક્રિએટ થાય છે, મતલબ તમારી અંદર એ નકારાત્મકતા છે. જો સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા જાગૃત થઈ ગઈ હોય, સંપૂર્ણપણે પરમાત્મા પ્રત્યે ભાવ જાગૃત થઈ ગયો, ત્યાં ભય કે ડર ટકતો નથી. તેમ છતાં જો અજાગ્રત મન બધું જ જાણે છે અને એ ક્યારે પણ આપણને ભયભીત થવા દેતું નથી, ક્યારે કે જ્યારે સંપૂર્ણ જાગ્રત અવસ્થામાં હોય ત્યારે. તમારા ઘરને, જો આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ છે જે બધાએ સમજી લેવાનું છે અને બધા જ ઘણી બધી રીતે આમાં થોડાક ને થોડા સંકળાયેલા હોય છે. આપણા બધાનું ઘર હંમેશા સાદું અને સાફ રાખો, તેમાં સૂર્યપ્રકાશ આવવો જોઈએ, નાના નાના ફૂલ ઝાડ હોવા જોઈએ. શા માટે? કે એ પોઝિટિવ તરંગો ક્રિએટ કરે છે. નાના નાના ફૂલ છોડના ઝાડ આપણા ઘરમાં પોઝિટિવ તરંગો ક્રિએટ કરે છે. અને સૂર્યપ્રકાશ, સંપૂર્ણપણે ભયમુક્ત થવું હોય તો સવારના જે ઉગતા સૂર્યદેવ હોય છે એનું ત્રાટક કરવાથી આપણા મનમાં રહેલો ભય સંપૂર્ણપણે નાશ થાય છે. તો આ એક પ્રયોગ છે એના માટે કે તમે હંમેશા સૂર્ય ભગવાનનું ત્રાટક કરો તો એ સમયે તમે ભયમુક્ત થઈ શકો છો. એટલે ધીમે ધીમે તમારામાંથી ભય નીકળી જાય છે. તો આપણા ઘરમાં હંમેશા સૂર્યપ્રકાશ આવવો જોઈએ, ફૂલ છોડ નાના નાના હોવા જોઈએ જે આપણા આજુબાજુ પોઝિટિવ તરંગો ઉભા કરે અને ભયભીત થનારી બધી અવસ્થાઓમાંથી આપણને બહાર કાઢે. હવે ઘરને સાદું અને સાફ રાખવું એટલે આપણે બધા ઓબ્વિયસલી ઘરને સાફ કરતા જોઈએ છે, પણ સાદું એટલે કે અતિરિક્ત પ્રમાણમાં ઘરમાં નકારાત્મક વસ્તુઓ ન હોવી જોઈએ. જેમ કે ઘણાને બહુ ટેવ હોય કે વગર કામની નકામી વસ્તુઓને સ્ટોર કર્યા જ કરે અને ઘરમાં એટલી જે બી ખૂણા ખાંચા હોય બધાને ભરી દે. અને કેવી રીતના ભરી દે કે ક્યારેક કામ લાગશે, ક્યારેક કામ લાગશે, ક્યારેક કામ લાગશે. એના કારણે શું થાય? એ બધા જ ખૂણામાં તમારી યુઝલેસ વસ્તુઓ નકારાત્મક તરંગો ઉત્પન્ન કરે અને એ તરંગો આપણને ભય ક્રિએટ કરાવે. એટલે ઘરમાં જેટલો ભંગારનો સામાન ઓછો હોય, ઘરમાં જેટલી સંગ્રહખોરી ઓછી હોય, એટલું ભયમુક્ત વાતાવરણ બને. અને ઘરનું વાતાવરણ જો ભયમુક્ત હોય તો આપણને ભય ઓછો લાગે. જેટલી સંગ્રહખોરી વધારે એટલો ભય વધારે. કેવી રીતે? એક સાદું સિમ્પલ ઉદાહરણ છે કે આપણી પાસે જેટલી વધારે વસ્તુઓ છે એને ખોવાઈ જવાનો ડર હોય કે ના હોય, અને જેટલી લિમિટેડ વસ્તુઓ હોય તો આપણને ખબર જ છે આટલી વસ્તુઓ છે ને હું સાચવી શકીશ, તો એ ખોવાવાની જ નથી. બરાબર છે? અને એક બીજું એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, આના પરથી આપણે સમજીશું કે તમે લોકોને, મતલબ કે દરેક વસ્તુઓને જે તમારી પાસે અતિરિક્ત છે એને તમે વહેંચી દેશો ને તો અહંકાર મુક્ત થઈ જશો. આ અહંકારમાંથી મુક્ત થવાનું એટલું સરસ એક એક્ઝામ્પલ છે. આપણી પાસે સમજો કે અતિરિક્ત સામાન છે, વાસણો લઈ લો, કપડાં લઈ લો, કોઈ બી XYZ વસ્તુઓ જે આપણી જરૂરિયાતથી વધારે છે, એને વહેંચી દેવાથી એક તૃપ્તિનો ભાવ ક્રિએટ થાય છે, સંતોષનો ભાવ ક્રિએટ થાય છે, અને બીજું અહંકારમાંથી મુક્ત થવાય છે, ભયમાંથી મુક્ત થવાય છે. અને આ જે વસ્તુ છે એ મેં પોતે મારા ઉપર આજમાવેલી છે. જે પણ વધારાની વસ્તુઓ છે એને તમે બીજાને આપી દો તો તમને એક સંતોષનો ભાવ મળે છે, સારા એવા તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે આપણી અંદર. શા માટે ઉત્પન્ન થાય? કે તમે જેને જેને વસ્તુ આપી છે એ તમને એના માટે બ્લેસ કરે છે, કારણ કે એમની પાસે એ વસ્તુઓ ન હોય અને આપણે એને આપીએ છીએ તો એ આપણને બ્લેસિંગ્સ કરે છે. આપણા ઘરમાંથી નકામી વસ્તુઓ દૂર થાય છે એટલે આપણું ઘરનું વાતાવરણ શુદ્ધ થાય છે, સકારાત્મક થાય છે, અને એ આપણને હંમેશા સકારાત્મક તરંગમાં લઈ જાય છે. તો આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. બીજું કે ઘણા માનવો
બીજું થિંગ્સ છે ચિંતા કરવી. નકારાત્મકતાની બીજી થિંગ્સ છે ચિંતા કરવી. એક ધારી ચિંતા તમને નીચેના સ્તરમાં લઈ જાય છે, કારણ કે તેમણે શ્રદ્ધા ખોઈ નાખી છે, અને તેના પરિણામ સ્વરૂપ કે જ્યારે પણ આપણને કોઈ વસ્તુ મેળવવાની ઈચ્છા કરીએ, આશા કરીએ, તો સતત પરિણામની ચિંતા કરીએ, મળશે કે નહીં, મળશે કે નહીં. એટલે કે શ્રદ્ધા જો કેળવેલી હોય, આશા જો કેળવેલી હોય, તો તમે પરિણામની ચિંતા નથી કરતા. તમને હંમેશા આશા હોય છે કે પરમાત્મા તમારી સાથે હંમેશા સારું જ કરશે. અને બીજું, અહીંયા બીજી એક એવી વસ્તુ છે કે જે શ્રદ્ધા સાથે સંકળાયેલી છે. શ્રદ્ધા એક એવી શક્તિ છે જે તમને આગળ વધારે છે, શાંતિ આપે છે, અને શ્રદ્ધા રાખ્યા વિના રહેવું જાણે ઈંધણ વિનાની ગાડીને આગળ ચલાવવી. એટલે હંમેશા પરમાત્મામાં શ્રદ્ધા રાખવી જરૂરી છે. તો એ શ્રદ્ધા જે છે આપણું ઈંધણ છે, આપણા ભાવને, આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિને આગળ લઈ જાય છે, પરમાત્મા તરફ લઈ જાય છે. એટલે તમારાથી બંને એટલું શ્રેષ્ઠ કરો અને બાકીનું બધું જ પરિણામ પરમાત્મા પર છોડી દો. હવે જે આપણે એક થિંગ્સ સમજવા જઈ રહ્યા છે, એને એકદમ શાંતિથી અને જાગૃતતાથી સમજજો. જો આપણાથી આમાંનો ભાવ ક્રિએટ થઈ ગયો હોય તો એને અત્યારે જ એલર્ટનેસમાં લેજો, કારણ કે આ વસ્તુ, આ એક થિંગ્સ દરેક સાધક સાથે એના જીવનમાં ક્યારેક ને ક્યારેક બનતી જ હોય છે. એ છે સંશય. નકારાત્મકતાનું ત્રીજું પાસું છે સંશય. તો ત્રીજું પાસું છે સંશય. હવે આનામાં આપણે એક એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ સમજવાની છે. સંશય એટલે શું? શંકા કરવી. દરેકે દરેક વસ્તુમાં શંકા કર્યા કરવી. હવે એ આપણા માટે દરેક વસ્તુ અને લોકો પ્રતિ જો શંકા થાય ને તો એ થોડુંક સીમિત છે, પરંતુ જો હંમેશા તમારા પર, એટલે પોતાના પર, તમારા આધ્યાત્મિક ગુરુ પર, અથવા તો તમને ભગવાન પર એટલે કે પરમાત્મા પર જો સંશય થયા કરે છે, તો તમે નકારાત્મકતામાં ઘેરાઈ જશો. જો આધ્યાત્મિક રાહ પર ચાલતા હો તો તમે સ્વાભાવિક રૂપથી તમારા ગુરુને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો, તમે પરમાત્મા પાસે પ્રાર્થના દ્વારા પ્રશ્ન પૂછી શકો છો, તમે તમને પોતાને પણ પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. પ્રશ્ન પૂછવો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, પણ એ પ્રશ્નના પ્રત્યુત્તરમાં શંકા કરવી એ નકારાત્મક વસ્તુ છે. હવે એક સમયની હું તમને વાત કહીશ કે જ્યારે અમે તપોવનમાં હતા અને ગુરુદેવ આગળ અમે બેઠા હતા, ત્યારે એક બેન ત્યાં આવે છે અને એ બેન એમની સમસ્યા ગુરુદેવને રજૂ કરે છે કે આમાં ગુરુદેવ તકલીફ છે મને, તો મને એમના માટે કંઈક સોલ્યુશન આપો. તો સ્વાભાવિક છે કે આપણે ગુરુદેવને શા માટે પૂછીએ છીએ કે આપણને ખબર છે કે ગુરુદેવ આપણું વર્તમાન, ભૂતકાળ, ભવિષ્ય બધું જાણે છે. તો આપણે આપણા પ્રશ્નો ક્યારેક જે આપણને ઘણા મૂંઝવતા હોય, એવી રીતે સ્વાભાવિક રૂપથી એ બેન ગુરુદેવને પ્રશ્ન પૂછે છે અને ગુરુદેવ એમને એમનું સોલ્યુશન પણ આપે છે અને એ પ્રશ્નનો ખૂબ સરસ જવાબ પણ આપે છે કે તમારે આમ કરવું જોઈએ અને આ રીતે તમે આમ કરશો તો તમે એમાંથી બહાર નીકળી જશો. હવે ગુરુદેવે પ્રશ્નનો જવાબ આપી દીધો છે, એમને સમાધાન કરાવી દીધું છે, છતાં એ બેન ત્યાં આગળ શું પૂછે છે, ગુરુદેવ આ બધું કરવાથી શું મને સારું થઈ જ જશે ને? આ શું થયું? શંકા. તમે પ્રશ્ન કોને પૂછી રહ્યા છો? ગુરુદેવને. જેના ઉપર તમારી અતૂટ શ્રદ્ધા છે, જેમના પર તમને વિશ્વાસ છે, એવી વ્યક્તિ સામે તમે તમારા પ્રશ્નને મૂકો છો, છતાં તમે સંશય પણ મૂકો છો કે આવું આવું કરવાથી મને સારું થશે કે નહીં થાય. તો આ જે સંશય છે તે તમને નકારાત્મક વૃત્તિમાં લઈ જાય છે. તમે વિચારો, અહીંયા ફક્ત ને ફક્ત વાત આપણા ગુરુદેવની નથી થઈ રહી,
આધ્યાત્મિક રૂપે આટલો મોટો સંસાર છે, આટલા બધા હજારો કરોડો લોકો છે, શું એક જ ગુરુ બધા જ આત્માઓના ઉદ્ધાર માટે હોઈ શકે? ના. અનંત ગુરુઓ એક હાયર લેવલથી પોતાના દરેક એવા આત્માઓ જેમને એમણે કન્વિન્સ કર્યું હતું પરમાત્મા પાસે કે તમે પધારજો, તમે આવજો પૃથ્વી પર મારા કલ્યાણ માટે, મને માર્ગ બતાવવા અને સતત મારું માર્ગદર્શન કરવા, એવી આપણી પ્રાર્થનાના કારણે આવી દિવ્ય આત્માઓ પૃથ્વી પર જન્મ લે છે અને આપણા માટે કેટલા કષ્ટો વેઠે છે. અને જે એમના સિલેક્ટ કરેલા આત્માઓ હતા તે આ જન્મમાં એમની સાથે સાધકના રૂપે જોડાય છે. આપણી જ પ્રોમિસો, આપણી જ રિક્વેસ્ટોથી એ પૃથ્વી પર જન્મ લઈને આવે છે, જે પોતે મોક્ષને પામી ચૂક્યા છે અને છતાં એ આવા કષ્ટદાયી, આવા પીડાદાયી પૃથ્વી લોકના સાંસારિક જીવનમાં ઉતરે છે અને આપણી સમસ્યાઓના સમાધાન કરે છે. અને ત્યારે આપણા જેવા સાંસારિક બુદ્ધિના મનુષ્યો એમના પર શંકા અને સંશય કરીએ છીએ. એનો મતલબ સીધી ભાષામાં એવો નથી કે તમે તમારા ગુરુ પ્રત્યે શંકા નથી કરતા એટલે તમે મહાન છો. તમે XYZ કોઈ પણ ગુરુની ક્યારેય પણ શંકા કરી તો તમે નકારાત્મક વૃત્તિમાં જશો જ. કારણ કે દરેક ગુરુ, દરેક સંત એસ્ટ્રલી આત્માથી બધા એકબીજા સાથે કનેક્ટ છે અને બધા એક જ આત્મા, એક જ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. ફક્ત દેહથી, શરીરથી, આ હાવભાવથી, ચહેરાથી અલગ અલગ માધ્યમ બનીને આવ્યા છે. તો કોઈ બીજા ગુરુની અવગણના કરવી, કોઈ બીજા ગુરુ પ્રત્યે સંશય રાખવો, શંકા કરવી, ઇનડાયરેક્ટ આપણા ગુરુદેવ પ્રત્યે જ થાય છે. એટલે ક્યારેય પણ કોઈ પણ આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ, કોઈ પણ સાધકે, કોઈ પણ સંત, ગુરુ કે તમને જ્ઞાન આપનારી કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, જેના માધ્યમથી તમને કઈ ને કંઈક રસ્તો મળ્યો હોય, કંઈક રાહ મળી હોય, એવી વ્યક્તિની ક્યારેય શંકા, નિંદા કે સંશય કરવો નહીં. અને ક્યારેક આપણી સામે કોઈ કરતું હોય તો એને કરતા અટકાવવો, એ પણ એક પુણ્યનું કાર્ય છે. શા માટે નકારાત્મકમાં જતા હતા એને તમે અટકાવશો તો એ પુણ્યનું કાર્ય છે. તો ક્યારેય પણ આવા સંશયોને મનમાં આવવા દેવા નહીં. અહીંયા એક બહુ જ મહત્વની અને એટલી સરસ એક સ્ટોરી છે કે એક માણસ દરરોજ રાત્રે ભગવાનને ખૂબ પ્રાર્થના કરે છે અને અંતે પરમાત્માને વિનંતી કરે છે કે જે મારા માટે શ્રેષ્ઠ હોય ને તે થાય. એવું એ દરરોજ ભગવાનને પ્રાર્થનામાં કહે અને એવું કહે કે મારું જીવનમાં જે કંઈ પણ આવે પરિસ્થિતિ, બસ પ્રભુ તમારી ઈચ્છા અનુસાર થાય એમ. અને પછી એને કોઈ આન્સર્સ નથી મળતો, એને ભગવાન તરફથી કોઈ જવાબ નથી મળતો, તો એ મૂંઝાય છે. અને એવામાં એક દિવસે એમની પ્રાર્થના દરમિયાન એક દેવદૂત આવે છે અને એ દેવદૂત આવે છે અને કહે છે મારી પાસે તમારા માટે કંઈક ભેટ છે. એ દેવદૂત પેલા માણસને કહે છે કે મારી પાસે તમને આપવા માટે એક ભેટ છે. તો પેલા માણસ તો ખુશ થઈ જાય છે કે ચાલો આખરે પરમાત્માએ મારું સાંભળ્યું તો ખરું, એમ કરીને ખુશ થઈ જાય છે અને પેલા દેવદૂતની સામે આવી રીતે ઊભા રહે છે. બંને હાથ ફેલાવીને આવી રીતે ઊભા રહે છે. કારણ કે એમને શું કીધું કે તમારને આપવા માટે મારી પાસે ભેટ છે. એટલે પેલા ભાઈ આવી રીતે ઊભા રહે છે અને પછી થોડી વારની રાહ જોયા પછી પેલા દેવદૂત પેલા ભાઈની હથેળીમાં ફૂંક મારે છે અને દેવદૂત એમને ઊભા રહે છે અને પેલા ભાઈને એમ થાય છે કે હા કઈ મૂક્યું હશે અને આંખો ખોલે છે તો હથેળીમાં કઈ નથી હોતું. તો હજી વધારે મૂંઝાય છે. તો પેલા ભાઈ દેવદૂતને પૂછે છે ક્યાં છે મારી ભેટ? તો દેવદૂત કહે છે મેં તમને આપી દીધી. તો પેલા ભાઈ કહે છે પણ હું મૂંઝાઈ રહ્યો છું, મને કઈ દેખાઈ નથી રહ્યું. તો દેવદૂત ખૂબ સરસ એમને જવાબ આપે છે તમારા હાથમાં એટલી બધી આશંકાઓ હતી, એટલા બધા સંશયો હતા, જેને મેં લઈ લીધા છે. એનો મતલબ ઘણીવાર એવો નથી હોતો કે કંઈક મળે તો જ એ તમારા માટે ભેટ છે. ક્યારેક તમારી પાસેથી કંઈક લઈ લેવામાં આવે એ પણ તમારા માટે ભેટ છે. બરાબર? કેવી રીતે? કે તમે સમજો કોઈ તમારા જીવનમાં, એટલે કે આપણા ગુરુદેવને જ આપણે લઈશું અહીંયા, કે આપણા ગુરુદેવ આપણા જીવનમાં એક દેવદૂતના રૂપમાં આવે છે. આપણા જીવનની એવી કેટલી સમસ્યાઓને લઈ લે છે, આપણા કેટલા એવા સંચિત કર્મોનો નાશ કરી દે છે
આપણી પાસે ક્યારેક એક નાનું અમસ્તું એવું સેવા કાર્ય તપોવનના આશ્રમમાં કે ક્યારેક પણ એક એવું નાનું અમસ્તું સેવા કાર્ય કરીને કેટલાય જન્મોનું કષ્ટ કાપી લે છે. તો આ બધું એ આપણી પાસેથી લઈ લે છે, પણ એ લઈ લે છે એમાં આપણને કેટલી મોટી ભેટ આપે છે કે આપણા જીવનની સમસ્યાઓ, આપણા જીવનની તકલીફોને લઈને આપણને સુખી કરી રહ્યા છે. તો ક્યારેક લેવામાં પણ ભેટ હોય છે. આ વસ્તુ આપણા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેમ કે એક વ્યક્તિને એમની પત્ની પૂછે છે કે રોજ ધ્યાન કર્યા કરો છો તો તમને શું મળે છે? તો એ કહે છે કે કંઈ મળતું નથી, હું દરરોજ ધ્યાન કરીને કંઈ ને કંઈ ગુમાવી રહ્યો છું. તો એમ કે તમે ગુમાવી રહ્યા છો તો પછી શા માટે ધ્યાન કરો છો? અને આવું કોઈ ગુમાવા માટે ધ્યાન કરતું હશે, લોકો ધ્યાન કંઈક મેળવવા માટે કરતા હોય ને તમે ગુમાવા માટે કરો છો. તો એ વ્યક્તિ ખૂબ સરસ એમને જવાબ આપે છે કે પહેલા મને પૂછ તો ખરી કે હું શું શું ગુમાવી રહ્યો છું. ત્યારે એ વ્યક્તિ એમની પત્નીને કહે છે કે હું મારો અસંતોષ ગુમાવી રહ્યો છું, હું મારો આશંકાને ગુમાવી રહ્યો છું, હું મારી ચિંતાને ગુમાવી રહ્યો છું, હું ઈર્ષાવૃત્તિને ગુમાવી રહ્યો છું. તો આ ખરેખર આ બધી વસ્તુઓ ગુમાવવા માટે જ છે. અને ધ્યાનમાં આ વસ્તુઓ ગુમાવાતી હોય તો એ ભેટ છે. બરાબર? તમે પ્રભુ પરમાત્મામાં પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા રાખો, તેની ચોકસાઈ તેમના માટે તમારી શ્રદ્ધા અને ચોકસાઈ રાખો, તેમના પર સંશય નહીં કરતા. તમે જ્યારે એક ધારી આશંકા કરો તો તમારો જીવાત્મા નબળો પડે છે, કારણ કે તમારો જીવાત્મા પરમાત્મા પર જ ટકેલો હોય છે. એટલે કે આપણે જે પ્રોમિસ કરીને આવ્યા છે ભગવાનને, આપણે જન્મ પહેલા જે પ્રોમિસ કરી પૃથ્વીલોક પર આવ્યા ત્યારે કે પ્રભુ હું ત્યાં જઈને તારું કાર્ય કરીશ, અને તારા કાર્ય કરવા માટે જો હું ક્યાંક ભૂલો પડું તો મને એવા ગાઈડ મોકલજે જે મને યાદ કરાવે. તો એવા ગાઈડ એટલે આપણા ગુરુદેવ, જે આપણને યાદ કરાવે કે તારે આ કાર્ય કરવાનું છે, આ કાર્ય કરવાનું છે, અને એમાં આશંકાઓ જતાવ્યા કરીએ, આશંકાઓ રાખ્યા કરીએ તો નકારાત્મક વૃત્તિમાં ઘેરાઈ જઈએ છીએ. અને જ્યારે નકારાત્મક વૃત્તિમાં ઘેરાઈએ ત્યારે આપણે જીવાત્માને ખૂબ દુઃખ થાય છે, એને ખૂબ જ પીડા થાય છે કે આ અલગ પ્રકારની વૃત્તિ આચરી રહ્યો છે જે મારા ઉદ્દેશથી વિરુદ્ધ છે. ચોથો જે વસ્તુ છે એ છે સતત દોષ કાઢવો. આ પણ ઘણી બધી વૃત્તિ ઘણા બધા લોકોમાં હોય છે કે સતત બીજાના નેગેટિવ પાસાને જ જોયા કરે કે એનામાં શું ઓછું છે, એનામાં કયો દોષ છે. એટલે કે એક વસ્તુ ખાસ સમજી લેવાનું, ક્યારેય કોઈને જજ નહીં કરવાનું, હંમેશા જજમેન્ટ પોતાનું કરવાનું ને પોતાને જજ કરવું. સતત દોષ કાઢવો આધ્યાત્મિક રીતે ખોટું છે, માનસિક ત્રાસ આપે છે, કારણ કે એક તરફો એ શબ્દોનો વાર હોય છે. અને અહીંયા એક માતા પિતા માટે એક વસ્તુ છે કે બાળકોને તેમના માતા પિતા સતત દોષ કાઢતા હોય છે. સતત એકને એક પ્રકારના દોષ માતા પિતા બાળકોને કયા કરતા હોય, ત્યારે તેઓને હેતુ એમનો કહેવાનો સારો હોય કે સુધરી જવાનો, પણ વધારે પડતા દોષો બતાવવાથી બાળક માટે એ હાનિકારક સાબિત થાય છે. અને ક્યારેક એવું પણ બને છે કે પરમાત્માએ તમને જે સ્વતંત્ર ઈચ્છાઓ આપી છે એનો તમે ગલત ઉપયોગ કરી રહ્યા છો, અને અંતે પરિણામ એવું બને છે કે બાળક એ વૃત્તિમાં સુધરવાને બદલે તમારાથી વિરુદ્ધ આચરણ કરે છે. સતત ફરિયાદો કરવી ને રોદણા રોવા, આવી વ્યક્તિઓ આપણને ઘણી બધી આપણને યાદ આવશે. સતત નકારાત્મક વિચારો કર્યા કરીએ, એની આજુબાજુ રહેલા સુખોને કે સારા એવા પાસાને જોઈ જ નથી શકતા, સતત રોદણા રોયા કરે અને પોતે જે દુઃખી છે, પોતે જ એકલા બધું ભોગવી રહ્યા છે, એમના જ જીવનમાં દુઃખ છે એવું જતાવ્યા કરતા હોય, એ લોકો નકારાત્મક વૃત્તિના શિકાર બની ગયા હોય છે. ઘણા લોકો એવા હોય જે બીજાના પાસે બસ પોતાનું જ દુઃખ, પોતાનું જ રોદણું રોયા કરતા હોય, જે અને બીજા પાસે એવી આશા રાખતા હોય કે એ મને પ્રોત્સાહન આપે, એ મારા માટે કંઈક કરે, એ મને આશીર્વાદ આપે. એટલે કે દરેક પ્રકારના આશીર્વાદ, દરેક પ્રકારનું પ્રોત્સાહન અને દરેક પ્રકારની સારી એવી પુષપ વૃત્તિ આપણી અંદર હોય છે. એટલે આપણે જ પોતે વિચારવાનું કે આપણે સકારાત્મક વેમાં રહેવાનું છે કે નકારાત્મક વેમાં. છઠ્ઠું પાસું છે વધુ પડતી સમસ્યાઓને માથા પર લઈ લેવી. અહીંયા હું તમને બધાને એક પ્રયોગ કરાવીશ. ઘણા લોકો વિશ્વમાં એવું દેખાડવા માંગતા હોય છે કે એકલા એ જ કષ્ટ ભોગવી રહ્યા છે, એકલા એના જ જીવનમાં દુઃખ છે, અને પૃથ્વી પરના એવા બધા જ લોકો છે જે એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. આપણે સતત ને સતત કોઈકને કોઈકની મદદ હંમેશા લેવી પડતી હોય છે, પણ સતત કેવું હોય, ના હું મારું બધું કામ જાતે કરું, હું તો કોઈને ના કહું, હું તો બધું જ કરી લઉં, સવારે આટલા વાગે ઉઠું અને કોઈને કશું કરવા ના દઉં, બધે હું જ પહોંચી વળું.
તો આવી જે વૃત્તિ હોય ને તે નકારાત્મક વેમાં લઈ જાય. શા માટે? કે બસ બધું પોતા એકલા હાથે કરવાની જરૂરત જ નથી. શા માટે? કે પરમાત્મા એવી વ્યવસ્થા ગોઠવી છે કે એકબીજાના સહ અસ્તિત્વથી તમારે પૃથ્વી પર રહેવાનું છે. આપણા બધાને ગુજરાતીમાં કહેવત છે ખબર, કે રસ્તે ચાલતા કૂતરાની પણ ગરજ રાખવાની. શા માટે? કારણ કે આપણે જે પહેલી રોટલી બનાવીશું એ કોને ખવડાવીશું? કૂતરાને. તો રસ્તે ચાલતા કૂતરાની પણ ગરજ રાખવાની, એટલે ગરજ વાળું બનવાનું. શા માટે? શા માટે તમે એકલા બધો ભાર લેવા માંગો છો? જો પરમાત્માએ તમારી આજુબાજુ આટલી બધી વ્યવસ્થા કરી છે, આટલા બધા લોકોને બેસાડ્યા છે, તો એમની મદદ લો. એકબીજાના સહવાસથી, સહ અસ્તિત્વથી તમારે કાર્ય કરવાનું છે. એટલે અહીંયા એક પ્રયોગ કરવાનો. બધા શાંતિથી બેસો અને આંખો બંધ કરી દો. અત્યારે સૌથી પહેલો એક એ જ વિચાર કરો જેનું તમને સૌથી વધારે ટેન્શન હોય. પછી એ તમારું બાળક હોય, તમારા પતિ હોય, તમારા ઘરના કોઈ XYZ વ્યક્તિ હોય, તમારા કોઈ બી સ્વજન હોય, કે કઈ ના હોય તો તમે પોતે હો. તમારા માટે તમે પોતે જ પ્રોબ્લેમ્સ વાળા બની ગયા હો. તો એના માટે તમારે અહીં પ્રયોગ કરવાનો. એ થોટ્સને યાદ કરો. અને એ થોટ્સ ક્યાં આવશે? તો કે તમારા અંતઃકરણના મનના વિચારોમાં, અને ત્યાંથી ક્યાં આવશે? આજ્ઞા ચક્રમાં. હવે શું કરવાનું? જાણે માથા પરથી બેડું ઉતારતા હોય ને એવી રીતે એ વિચારને સંપૂર્ણપણે ઉચકીને પૃથ્વીમાં અવતરિત કરી દેવાનું. કે આજથી મારી આ જે ભારરૂપ મારી સમસ્યા છે, જે મને ક્યારથી પજવી રહી છે, એને હું પૃથ્વીમાં તમને અર્પણ કરી દઉં છું, તમારામાં સમર્પિત કરી દઉં છું. એવા ભાવથી તમારા માથા પરનું સમસ્યાનું પોટલું તમે પૃથ્વી માને સોંપી દો. આ રીતે સમસ્યામાંથી મુક્ત થવાય છે. હવે 7મું છે ઈર્ષા. સતત બીજા પ્રત્યે ઈર્ષાનો ભાવ આવ્યા કરે તો નકારાત્મક વૃત્તિઓ ભેગી થાય. તમને મળેલી ભેટથી સંતોષ રાખો. સફળતા, આનંદ, પ્રોત્સાહન મેળવતા શીખો. જીવાત્મા, જગતના આત્માઓ એવી જ રીતે રહે છે અને સુખ આપે છે. તમારી પાસે જે છે તેના માટે પરમાત્માનો આભાર માનો અને સંતોષની કળાને કેળવતા શીખી લો. 8મું છે અન્યો પર આરોપ નાખવા. એટલે કે હંમેશા પોતાને સેફ ઝોનમાં મૂકી દેવાનું. પોતે હંમેશા સાચા છે એવું જ ક્રિએટ કરવાનું, અને બીજા જ કાયમ દોષી છે એવું જે જતાવ્યા કરતા હોય. દરેક વખતે બીજાના ઉપર આરોપ નાખ્યા કરતા હોય તે વ્યક્તિઓ નકારાત્મકતામાં ઘેરાઈ જાય છે. હંમેશા પોતાના દોષ જોવાના, અને પોતે કેવી રીતે ફીલ કરીએ છીએ એ પરિસ્થિતિમાં તમે જો હો તો તમે શું કરો, એ રીતે પોતાની જાતને જજ કરવાનું. તમારી અંદર રહેલા અસમતોલપણાને સુધારવાનું અને તમારી જાતને પહેલા બહેતર બનાવવાનું, પછી અન્યોમાં સુધાર કરવા મદદ કરવાની. પહેલા પોતે સુધરી જવાનું, પછી બીજાને મદદ કરવા જવાની. એટલે કે એમાં એક કહેવત છે ને કે અધૂરો ઘડો છલકાય. એટલે કે પહેલા પોતનું પાત્ર પૂરું ભરી લેવાનું અને પછી એ લાણું બીજાને વહેંચવા જવાનું. એટલે તમે જો આનંદથી ભરેલા હશો તો તમે બીજાને આનંદ વહેંચી શકશો ને, એમ. એટલે તમે પોતે જ તમારી અંદર ઘણી બધી ખામીઓ છે અને તમે બીજાનામાં ખામીઓ જોઈ રહ્યા છો. એનો મતલબ કે તમે પહેલા પોતાની જાતને સુધારો અને પછી તમારે બીજા પ્રત્યે એવી આશા રાખવાની. નકારાત્મક વિચારો કરવાની કોઈને ટેવ જ પડી ગઈ હોય છે. એટલે ક્યારેક કઈ પણ પરિસ્થિતિ સર્જાય ને તો તમે જોજો અમુક લોકો એ સમયે છે ને પહેલું સેન્ટેન્સ નકારાત્મક બોલે. એનું શું કારણ? કે એને નકારાત્મકતાની લત લાગી ગઈ છે. એક નકારાત્મકતાનું વ્યસન થઈ ગયું છે. કઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય એટલે એ જે વ્યક્તિ હોય ને તે પહેલું એવું બોલશે, આમ થયું ને એટલે હવે આમ જ થઈ જશે, આમ કર્યું ને એટલે હવે આમ જ થશે. એટલે આ જે પ્રકાર છે ને બધા એ નકારાત્મકતાની એને લત લાગી ગઈ છે. હવે એને સુધારવા માટે બહુ મહેનત કરવી પડશે. 10મું છે અધીરાપણું. તમે જ્યારે ધીરજ રાખતા શીખશો તો જ તમે વધુ શાંતિને અનુભવશો. અધીરાપણું સમતોલન બગાડે છે અને સાચા માર્ગે જતા રોકે છે. જે કઈ છે તે પરમાત્માના હાથમાં છે, તો સમય પહેલા કોઈને મળતું નથી એવો સ્વીકાર ભાવ કેળવો. અને તમારી યોજના તો મર્યાદિત જ હોય છે. સમજો, આપણે એક મર્યાદિત દાયરામાં જ સોચી શકશું.
પણ પરમાત્માએ પ્રભુ પરમાત્માની યોજના અમર્યાદિત અને અનંત છે. એટલે જ્યારે કઈ પરિસ્થિતિમાં ન સમજાય ત્યારે સમસ્યાને એમને સોંપી દો, એ તમારા માટે જે બેસ્ટ હશે એ કરશે. હવે છે અહીં એક બીજી વસ્તુ કે સમસ્યાઓ તમારા માર્ગમાં આવતી સમસ્યાઓ તમારો માર્ગ અટકાવતી નથી, એ તમારો માર્ગ બને છે. આશીર્વાદ અને સમસ્યા બંને તમારા પ્રવાસનો અવિભાજ્ય અંગ છે. એટલે અહીં શું સમજવાનું છે કે સમસ્યા જ્યારે જીવનમાં આવે ત્યારે સમજવાનું કે આપણો કંઈક પ્રોગ્રેસ થવાની છે. જો આખું તમને ભણતર ભણાવી લેવામાં આવે, આખું એક 5મું ધોરણ 6ઠું ધોરણ બાળકોનું ભણી લેવામાં આવે ત્યારે લાસ્ટમાં એક્ઝામ લેવામાં આવે ને, એવી જ રીતે જ્યારે આપણા જીવનમાં એક મોટી પરીક્ષા આવે ને ત્યારે સમજવાનું કે એક બહુ મોટું ચેપ્ટર આપણે પૂરું કર્યું અને હવે આ એની પરીક્ષા છે, એમાંથી પાસ થશો તો એનું રિઝલ્ટ પણ બહુ મોટું હશે. એટલે સમસ્યાને જીવનમાં આવે તો હંમેશા આવકારવાની, અને એ સમસ્યા જ તમારા માટે તમારા પ્રવાસનો અવિભાજ્ય અંગ બને છે અને ત્યાંથી તમે પુશ કરો છો, આગળ વધી જાઓ છો, ફોર્સથી આગળ વધી જાઓ છો. જેટલી સમસ્યા મોટી એટલું તેનું પરિણામ મોટું. તમારા પાર્થિવ મનને કાબુમાં રાખી અને કેળવણી આપી તમારા વિચારોને કાબુમાં રાખવા જોઈએ. હવે અહીં આપણે સકારાત્મકતાની ચાવીઓ જોઈશું, કેવી રીતે સકારાત્મક રહી શકાય. જુઓ, પરમાત્મા કહે છે અમે જ્યારે જીવાત્મા જગતમાં આવીએ છીએ ત્યારે અમે ખૂબ ખુશ હોઈએ છીએ, અમે જીવંત અને મજામાં હોઈએ છીએ. એ સાથે સૌથી મહત્વનું એ છે કે અમે તમારી સાથે પણ હોઈએ છીએ. તમે આ વાતને માનો, એ અમારા માટે જરૂરી છે. જ્યારે દુઃખ અસહ્ય બની જાય ત્યારે આ સત્યને યાદ કરજો, ધીરજ ધરજો. અતિશય કઠિન પરિસ્થિતિમાં સકારાત્મક રહેવાનો અમારો મતલબ એ છે કે અમે તમારી સાથે જ છીએ, અને જો તમે અમને પરવાનગી આપો તો અમે તમને માર્ગદર્શન પણ આપીએ છીએ. આ સત્યને આધારે સહન શક્તિ એકઠી કરજો, આવું ભગવાન કહે છે. એટલે કે તમે જ્યારે દુઃખમાં હો છો તો અમે તમને જોઈએ જ છે, તમારી કઠિન પરિસ્થિતિમાં અમે તમારા ભેગા જ હોઈએ છીએ, પણ તમે જ્યારે અમને એ ભાવથી, એ તડપથી તમે જ્યારે અમને બોલાવો છો ત્યારે અમે તમારું માર્ગદર્શન કરી શકીએ છીએ. આપણે ફક્ત બેઠા બેઠા અહીંયા રોદણા રોયા કરીએ અને ભગવાનને કહીએ ભગવાન મારા માટે કંઈક કરો, તો એ નથી કરતા. એના માટે તડપ બનાવવી પડે, એના માટે હૃદયથી અંતઃકરણથી એ ભાવથી પ્રાર્થના ત્યાં પહોંચાડવી પડે. એ ઇફેક્ટ જ્યારે ત્યાં જાય છે ત્યારે એ ચોક્કસ ને ચોક્કસ આપણને મદદ કરવા આવે છે. તો સહન શક્તિ તમારી અંદર ભેગી કરજો. ગમે તેવા સંજોગોમાં પણ સકારાત્મક રહેવું એ તમારી પોતાની પસંદગી પર આધાર રાખે છે. આપણે પોતાએ જ પસંદ કરવું પડે કે મારે સકારાત્મક જીવન જીવવું છે કે નકારાત્મક, કારણ કે આ એક સ્વતંત્ર પસંદગી બધાને ભગવાને પોતે આપેલી છે. તમે સકારાત્મક રહેવાનું પસંદ કરો, તમારી મરજીથી કોઈને માફ કરવાનું પસંદ કરો, તમે વિનમ્ર રહેવાનું પસંદ કરો, તમે સંતોષજનક રહેવાનું પસંદ કરો. તમારી સફળતા કે અસફળતા તમારી પસંદગીની શક્તિઓ પર નિર્ભર છે. સમજો કે કોઈએ તમને ત્રાસ આપ્યો અને તમે તેમને માફ કરવાનું બહુ મુશ્કેલ થતું હોય, જ્ઞાન હોવા છતાં તમે તેને માફ ન કરી શકતા હો, તો એ તમારી પસંદગી છે. તમે તેમને માફ નથી કરી શકતા એવું નથી, પણ તમને ખબર નથી કે તમે એને માફ કઈ રીતે કરી શકશો છો. બરાબર, એ આપણી પોતાની સ્વેચ્છા, એ આપણી મરજી છે કે આપણે એને માફ કરવું કે ન કરવું. જ્યારે ખરાબ સમય આવે ત્યારે હિંમત રાખવી, સકારાત્મક અભિગમ ધરાવવો. સકારાત્મકતાનો ખરો મતલબ છે ગમે તેટલી કષ્ટદાયી પરિસ્થિતિ હોય તેમ છતાં ક્યારેય પરમાત્મા પ્રત્યેની આશા ન ગુમાવવી. સકારાત્મકતાની ચાવીઓનો પહેલો મુદ્દો છે પ્રભુ પરમાત્મા પર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખવી. જાણો કે તમારા માટે એ જે કરશે એ શ્રેષ્ઠ કરશે. તમારા કર્મ, પરીક્ષા, કેળવણી એ બધું જ તેનો ભાગ છે. પ્રાર્થના કરો, પ્રભુ પરમાત્મા પાસે શક્તિ માંગો, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં સકારાત્મક રહી શકીએ અને તેમાંથી બહાર આવી શકીએ. તમારા અજાગ્રત મનને જાગૃત કરો, સમસ્યાઓનો સામનો કરતી વખતે તેનો ઉપયોગ કરો. સમસ્યાઓને વિકાસ માટે મળતી તકો સમજો. વ્યાયામ કરો, શારીરિક કાર્ય કરો, કર્મ, યોગ, નૃત્ય કરવું, રમત ગમત, તમારા મનને જે પ્રસન્ન કરે તેવી વૃત્તિઓ કરો. ત્યારે તમે વધુ ને વધુ સકારાત્મક થતા જાઓ છો.
પ્રભુ પરમાત્માને સમર્પિત થવું, સમર્પિત થવાના બધા જ અભિગમો કેળવવા, પરમાત્મા પ્રત્યે પવિત્ર પથ પર ચાલવા માટે શક્તિ માંગો. તમારી ક્ષમતા હોય તે બધું જ કરો અને તેમના પરિણામને પરમાત્મા પર છોડી દો. ગમે તેવા કાર્ય કરો પણ વ્યસ્ત રહો. ક્યારે પણ પોતાને નિવૃત્ત નહીં કરી લેવાનું. કોઈને કોઈ ભલે તમારી જે ઉંમર હોય પણ દરેક ઉંમરમાં હંમેશા વ્યસ્ત રહેવાનું. તો મન તમારું શાંત રહેશે અને ક્રિયાશીલ રહેશે. વાંચવું, સંગીત સાંભળવું, રસોઈ બનાવવી, બાગકામ કરવું, સ્વિમિંગ કરવું, આ દરેક પ્રવૃત્તિઓ આનંદ આપનારી છે, સકારાત્મકતામાં લઈ જનારી છે. તમારા હૃદય અને આત્માને પોષણ મળે એવા કાર્યો કરો. બધા સાથે અસ્તિત્વ કેળવતા શીખો. એટલે બધા પાસેથી કઈ ને કઈ મદદ લેવાની. એનાથી આપસી સંબંધો સારા બને છે, આપસી સંબંધો મજબૂત બને છે. અને અન્યોને મદદ કરવા માટે તત્પર રહેવાનું. અને ધ્યાન હંમેશા કોઈને કોઈ, જ્યારે તમે દુઃખમાં હો ત્યારે તમારા ધ્યાનને કોઈ એવી વસ્તુમાં કેન્દ્રિત કરી દો જે દુઃખમાંથી તમારા ધ્યાનને હટાવી દે. તો નિસ્વાર્થપણે કરેલા કાર્યો આમાં ખૂબ મહત્વરૂપ ભાગ ભજવે છે. જ્યારે આપણે દુઃખમાં હોઈએ ત્યારે નિસ્વાર્થપણાના કાર્યો કરવાથી આપણે એમાંથી જલ્દી બહાર આવી જઈએ છીએ. અને સૌથી મહત્વનું છે, હંમેશા હસતા રહો. જુઓ, પૃથ્વી લોક પર તમે સ્વને કે અન્ય કોઈને હાનિ પહોંચાડ્યા વિના જીવનનો આનંદ માણો છો. તમને શેમાં ખુશી થાય છે અને તમને શેમાં દુઃખ થાય છે એ જાણો. પૃથ્વી લોકમાં તમે માત્ર કષ્ટ વેઠવા જ નથી આવ્યા એવા મંતવ્ય ન બાંધો. હા, તમારા કર્મના ઋણ ચૂકવવાના હોય છે, પરંતુ તમારો પૃથ્વી લોક પરનો પ્રવાસ હંમેશા આનંદમય હોવો જોઈએ. તમારો પૃથ્વી પરનો પ્રવાસ ખુશાલ હોવો જોઈએ. તમારા જીવનને એકદમ ગંભીર સ્વરૂપ ન આપો. થોડા મજાકિયા બનો, હળવા રહો. ફરીથી મુખ્ય મુદ્દો છે સમતોલપણું જાળવી રાખો. એટલે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં બહુ જ તાણ કે ગંભીર ન બનવું. એનો મતલબ એવો નથી કે બેદરકાર બનીને જવાબદારીઓથી પણ દૂર ભાગવું. એટલે જવાબદારીઓ ભોગવવાની, પણ હંમેશા મજાકિયા, હળવા અને ખુશાલ મૂડમાં રહેવાનું. તમારા પૃથ્વીલોકના પ્રવાસનો સૌથી વધારે ઉપયોગ કરો. આનંદ, મજાક, ગમ્મત આ બધું જ પ્રકાશમય જીવનના મહત્વના પાસા છે. એટલા માટે જ ભગવાને આપણા માટે અલગ અલગ તહેવારોની રચના કરી છે, જે આપણા જીવનમાં આનંદ, ઉલ્લાસ, ખુશી, મજા લઈને આવે છે અને આપણા જીવનને પ્રકાશમય બનાવે છે. તો આ સકારાત્મકતાનું ચિહ્ન છે. તમે પરમાત્માની રચના છો એ વાતનો સાક્ષાત્કાર કરો. આપણે પરમાત્માની સર્વશ્રેષ્ઠ રચના છીએ એનો સ્વીકાર કરો. એ સત્યને જાણો, એ સત્યને માણો અને એને અનુરૂપ કાર્ય કરો. એને અનુરૂપ કાર્ય કરો એટલે કે પરમાત્માના કાર્ય કરો. અને જે કંઈ અજાણ્યું છે એને જાણીને બાકીના પ્રવાસની વાટ જુઓ, તેની ઉજવણી કરો. આનંદમય જીવન એ જ સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. અને વિચારો કે અત્યારે તમે આનંદપૂર્ણ જીવન જીવીને જો આ પૃથ્વી લોક પરથી વિદાય થાવ છો, તો જ્યારે તમે પરમાત્મા પાસે પહોંચો છો ત્યારે પરમાત્મા તમારું સહર્ષ સ્વાગત કરે છે. તો અહીં વિતાવેલું આનંદમય જીવન ત્યાંના કેટલાય જન્મોનું આનંદમય જીવન બની રહે છે. તો અત્યારથી જ એ ઉજવણી ઉજવવા માંડો. એટલે કે અત્યારે જ એવું જીવન જીવીએ કે ત્યાં જઈએ ને તેની જ રાહ જોવાની. અત્યારથી આપણે એ જ ક્રિએટ કરવાનું કે એક સુંદર જીવન જીવવું અને એટલું આનંદથી મારું જીવન પરિપૂર્ણ હોય અને હું બીજાના જીવનને એટલું આનંદપૂર્ણ બનાવું કે જ્યારે હું મારા ભગવાન, મારા પરમાત્મા પાસે પહોંચું તો એ મને ભેટીને કહે કે કેટલું સરસ જીવન જીવીને આવી છું. અને અહીંના આનંદ કરતા એ આનંદ ત્યાં કેટલાય હજારો બમણો થશે. તો આ છે સકારાત્મક જીવન અને આ છે સકારાત્મક જીવનની ચાવી. તો ચાલો આપણે પરમાત્માના એ મુકામને આજનું જે ધ્યાન છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ધ્યાન છે. તમે બધા જ તૈયાર રહેજો. અગર તમને કોઈ કામ છે તો તમે તમને છૂટ છે, તમે ઉઠી શકો છો, પણ આજનું ધ્યાન જરાય મિસ ના કરજો. કારણ કે આજે જે ધ્યાન છે એમાં આપણે આપણા જીવનને જીવતા જીવતા આપણી મૃત્યુ નક્કી કરવાની છે. એટલે કે આપણને આપણી મૃત્યુ કેવી જોઈએ છે આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે. આપણે એ પણ એવું નહીં, નસીબ પર નથી છોડવાનું
કે જ્યારે જેટલું હશે ભગવાન હવે મારા નસીબમાં જેટલું લખ્યું હશે એટલું જીવશું, એવું કશું નથી વિચારવાનું. નસીબ કોઈ વસ્તુ જ નથી. આપણે પોતે સ્વયંના ભાગ્ય વિધાતા છે. જેમ વિવેકાનંદજીએ કીધું હતું ને કે તમે તમારા ભાગ્યના ઘડવૈયા બાંધવ તમે પોતે છો. તો આ જ વસ્તુ કરવાની છે કે એક ચલો આપણે કોઈ ઉંમર ડિસાઈડ નથી કરવાની અહીંયા કે 80 વર્ષ 90 વર્ષ કોઈ ઉંમર ડિસાઈડ નથી કરવાની. ફક્ત તમારા મૃત્યુને ઇમેજિન કરજો કે આવી મૃત્યુ, આમ મૃત્યુ, મારા મૃત્યુના સમયે આટલા દિવ્ય આત્માઓ ત્યાં હાજર રહે અને મને એવી દિવ્યતાથી, એવા પ્રેમથી, એવા વાલથી આ પૃથ્વી લોકથી મને વિદાય આપે અને એટલા જ પ્રેમથી, એટલા જ વહાલથી, એટલા જ ઉત્સાહથી એ પરમાત્માના જગતમાં મારું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. આ ક્રિએશન કરવાનું છે ધ્યાનમાં. બરાબર? તો આજના ધ્યાનમાં તમને વચ્ચે કોઈ ગાઈડન્સ નથી આપવાના. તમારે તમારું ક્રિએશન જાતે કરવાનું છે. તમારે તમારા મૃત્યુ માટેની જે પણ કઈ તમારી ઈચ્છાઓ છે એને જાતે ક્રિએટ કરવાની છે અને ત્યાં પછી પરમાત્માને કહેવાનું છે કે પ્રભુ તમારી ઈચ્છા અનુસાર થાઓ. મારે આનંદમય જીવન જીવીને જવું છે. મારે તમારા ઘરમાં પણ આનંદથી રહેવું છે. તો અહીં જેવું જીવશું એની ઇફેક્ટ ત્યાં થવાની છે. તો ચાલો બધા આંખો બંધ કરો. 2 સેકન્ડ માટે હળવા થઈ જાઓ. સંપૂર્ણપણે હળવા થઈ જાઓ. જુઓ, આજે પરમાત્મા માટે આપણે એક વસ્તુ સમજીશું કે જોવું, જાણવું, ક્રિએટ થવું એ બધું જ આપણા મનના અંતઃકરણના પડેલા આપણી સ્મૃતિઓ છે. આપણે એમાંથી પર થઈ જવાનું છે. આપણે જે શાશ્વત છે, જે સંપૂર્ણપણે સત્ય છે ત્યાં પહોંચી જવાનું છે. એટલે કે સંપૂર્ણ ધ્યાન આજનું તમારા સહસ્ત્રાર ચક્ર પર સ્થિર થઈને કરવાનું છે. તો સહસ્ત્રાર ચક્ર પર સ્થિર થાઓ. તમારા ચિત્તને, તમારા ધ્યાનને સહસ્ત્રાર પર સ્થિર કરો. થોડી ક્ષણો માટે તમારા શરીરમાં ચાલતી પ્રાકૃતિક શ્વાસો પર ધ્યાન આપો અને એ શ્વાસના માધ્યમથી જ સુષુમ્ણા માર્ગે બ્રહ્મરંધ્રમાં પહોંચવાનું છે. ન સમજાય તો પરમાત્માને જ પ્રાર્થના કરો, ગણેશજી, ગુરુવર આપ મારું સંપૂર્ણ ધ્યાન, મારા સંપૂર્ણ ચિત્તને મારા સુષુમ્ણા માર્ગથી મારા બ્રહ્મરંધ્રમાં સ્થિર કરો. મારા ચિત્તને મારા સુષુમ્ણા માર્ગથી બ્રહ્મરંધ્રમાં સ્થિર કરો. સ્થિર થાઓ, સ્થિર થાઓ, સ્થિર થાઓ. અને જીવન આનંદથી ભરેલું છે, પ્રેમથી ભરેલું છે. આપણા પોતાનું સંપૂર્ણ અસ્તિત્વ, આત્માનું સ્વરૂપ જ આનંદ છે, પ્રેમ છે. બસ એનો અહેસાસ, એનો અનુભવ આ બ્રહ્મરંધ્રમાં કરો. ને એ જ આનંદ, એ જ ઉત્સાહને, એ જ ઉમંગ, એ જ આનંદમય વાતાવરણને સ્થિર કરો. સ્થિર કરો, સ્થિર કરો. આ જ આનંદમય જીવન જીવતા જીવતા બીજાના જીવનમાં પ્રકાશ ફેલાવતા ફેલાવતા અંતે એ સુંદર પળ જ્યાંથી આપણે આવ્યા છે અને જ્યાં પાછું જવાનું છે, તો આ પૃથ્વીલોક જે મહેમાનગીરી આપણે અહીં કરી એને આનંદથી, પ્રેમથી વિતાવીને જ્યારે પરમાત્માના સ્થાને ફરી પાછા આપણા પોતાના ઘરે પાછા ફરી રહ્યા છે, તો એ આનંદની પળોને માણો. એ હજારો દિવ્ય આત્માઓ જે આપણને આપણા મૂળ સ્થાને લઈ જવા માટે આવી છે, એમને નિહાળો.
બધા જ એક ઉત્સવ મનાઈ રહ્યા છે. બધા જ એ આનંદનો હિસ્સો બની રહ્યા છે. અને એ દિવ્ય આત્મ સ્વરૂપ ફરી પાછું આપણું પોતાનું આત્મ સ્વરૂપ ફરી પાછું પરમાત્મામાં વિલીન થવા જઈ રહ્યું છે. અને ત્યાં પણ એ જ આનંદ, એ જ ઉત્સવ, એ જ આનંદ, એ જ ઉત્સવ, એ જ પ્રેમ ચારે તરફ વ્યાપી રહ્યો છે. ચારો દિવ્ય આત્માઓ એક પ્રકાશના પુંજ સ્વરૂપે આપણું સ્વાગત કરી રહી છે. આનંદનો, આ પ્રેમનો કોઈ અંત જ નથી. અસીમ અસીમ આનંદમાં વહેતા જાઓ, અસીમ શાંતિમાં વહેતા જાઓ, અસીમ પ્રેમમાં વહેતા જાઓ, વહેતા જાઓ, વહેતા જાઓ. પરમાત્મામય થઈ જાઓ, પરમાત્મામય થઈ જાઓ. હું પરમાત્મામય થઈ રહી છું, મય થઈ રહી છું.
તો બોલે જે સંભળાવે એમને.
પ્રાર્થના કરીશું પરમાત્માને. હે પરમાત્મા, હું તને સંપૂર્ણ શુદ્ધ ભાવથી સમર્પિત થાઉં છું. આજથી મારું જીવન આપની ઈચ્છા અનુસાર વ્યતીત થાવ. મારા જીવનની દરેકે દરેક ક્ષણ આપની સાક્ષીમાં પસાર થાવ. આ જીવન મારા ઉપર ગુરુદેવના આશીર્વાદ રહો. હે પ્રભુ, મારા અંતિમ સમયને તું સાચવી લેજે. એક ક્ષણે તું હાજર રહેજે અને મારી મૃત્યુને મંગલ બનાવજે. આજ મારી આ શરીરથી આત્માની શુદ્ધ પ્રાર્થના છે. શુદ્ધ પ્રાર્થના છે. શુદ્ધ પ્રાર્થના છે. વિશ્વ કલ્યાણની પ્રાર્થના કરીશું. હે પરમાત્મા, આ વિશ્વમાં સૌનું કલ્યાણ થાવ, શુભ થાવ. સૌના વિચારો પરમાત્મા તરફ પોઝિટિવ થાવ. વિશ્વમાં સૌનું કલ્યાણ થાવ, શુભ થાવ. સૌના વિચારો પરમાત્મા તરફ પોઝિટિવ થાવ. આ વિશ્વમાં સૌનું કલ્યાણ થાવ, શુભ થાવ. સૌના વિચારો એકબીજા તરફ પોઝિટિવ થાવ. ધ્યાન તરફ પોઝિટિવ થાવ. સંપૂર્ણ સમાજ શાકાહાર થાવ, વ્યસન મુક્ત થાવ. હે પરમાત્મા, પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવનું સ્વાસ્થ્ય પૂર્ણ રૂપથી સ્વસ્થ રહો, તેમજ ગુરુદેવની આયુ દીર્ઘ થાવ. એ જ અમે સૌ પવિત્ર આત્માઓની શુદ્ધ પ્રાર્થના છે. શુદ્ધ પ્રાર્થના છે. શુદ્ધ પ્રાર્થના છે. ધન્યવાદ કરીશું. સૂક્ષ્મ રૂપથી ઉપસ્થિત સમસ્ત ગુરુ શક્તિઓનો રોમ રોમથી ધન્યવાદ. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ એવં માતાજીનો હૃદયથી ધન્યવાદ. પોતપોતાના માતા પિતાનો ધન્યવાદ. પૃથ્વી માતાનો ધન્યવાદ. આ સત્રમાં જોડાયેલ દરેક સદભાવી સજ્જન આત્માઓનો ધન્યવાદ. આપણે સૌ પોતાનો ધન્યવાદ કરતા, આ શરીરનો ધન્યવાદ કરતા કરતા આપણા સુંદર જીવનની યાત્રાનો અનુભવ લેતા લેતા આપણા શરીરમાં ફરીથી પાછા ફરીશું. પ્રાણને એકત્ર કરી સંપૂર્ણ શરીરમાં ફેલાવી એક શ્વાસ સાથે તમારી ચેતનામાં પાછા આવો. આ સુંદર જીવનની યાત્રાનો આનંદ લેવા માટે આપ સૌનો હૃદયથી ધન્યવાદ. એક સુંદર સી મુસ્કાન સાથે પોતાનું આ જગતમાં સ્વાગત કરો. જય સચ્ચિદાનંદ. તમારા બધાના ચહેરાઓ તમારા આનંદમય જીવનને વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને એ મૃત્યુની મંગળ પળને જેણે તમે તમારી ઈચ્છા અનુસાર કેવી મૃત્યુ હોવી જોઈએ એવી મંગલમય મૃત્યુની કામના કરીને તમારા બધાના ચહેરા પર એ મંગલમય સ્મિત ઝળહળી રહ્યું છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌને આ સુંદર યાત્રાનો હિસ્સો બનવા માટે. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. તો જતા જતા એક
જરૂરી વાત જરૂરથી કહીશ કે જીવનમાં હંમેશા ગરજ રાખતા શીખી જજો. ગરજ માણસને ખૂબ હળવા બનાવે છે, અહંકારથી મુક્ત બનાવે છે, વિનમ્ર બનાવે છે. ક્યારેક જરૂર ન હોય તો પણ કોઈનું કામ લઈ લેવું. અને આ સત્રમાં હું ઘણી બધી બુઝુર્ગ માતાઓને જોઈ રહી છું. તો ગુરુદેવે ખૂબ સુંદર વાત કરી હતી અને મારા હૃદયને પણ ખૂબ સ્પર્શી હતી. ગુરુદેવે કહ્યું હતું કે તમે જ્યારે જીવનની એક જવાબદારી ફરજમાંથી મુક્ત થઈ જાઓ છો ત્યારે એટલા હળવા બની જાઓ, એટલા નિખાલસ બની જાઓ, પરમાત્મા સાથે એટલા એકાકાર રહો કે તમારી પાસે બેસનારને એટલો સુખદ અનુભવ થાય કે તમારા ઘરના બાળકો કહે કે બા પાસે બેસવાથી ખૂબ મજા આવે છે, દાદા સાથે રમવાથી ખૂબ મજા આવે છે. તો આવા હળવા બની જાઓ, આવા નિખાલસ બની જાઓ. એક સમય છે જે જવાબદારી અને ફરજમાંથી મુક્ત થવાનો સમય પણ આવે છે. તો આ પળને માણો, આ પળને જીવો. આ જ જીવન છે સકારાત્મકતાથી ભરેલું. આને જ સકારાત્મક જીવન કહેવાય. અને ગુરુદેવ એનામાં એ વસ્તુ એટલા માટે કહે છે કે ક્યારેક ક્યારેક એવી પરિસ્થિતિ આવે છે કે આપણને બધું જ પ્રાપ્ત થઈ ગયું હોય છે, જીવનમાં બધું જ મેળવી લીધું હોય છે અને બધી તરફ આપણે તૃપ્તિનો અનુભવ કરી રહ્યા હોય છે. તો એ જ છે જ્યારે સંપૂર્ણ સમાધાન જીવનમાં પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, એ જ સાચો મોક્ષ છે. મોક્ષ જીવતા જ પ્રાપ્ત કરવાનો છે, એ જ મોક્ષ છે અને એ જ સકારાત્મક જીવનનું રહસ્ય છે. તો આ રીતે જીવન જ્યારે પસાર થતું હોય તો સમજી લેવું કે આપણે મોક્ષમય જીવન જીવી રહ્યા છીએ. અને ગુરુદેવે એ પણ કહ્યું હતું કે તમારા ક્યાંક જવાથી જો ત્યાં પરિસ્થિતિ આખી બદલાઈ જતી હોય, એટલે કે આખું વાતાવરણ સકારાત્મક બની જતું હોય, તો સમજી લેવું કે તમારા ઓરા સકારાત્મક છે. ક્યારેક તમે અજાણી વ્યક્તિ સાથે બેઠા છો અને એ વ્યક્તિને હળવાશ અનુભવાતી હોય, વ્યક્તિને સારું લાગતું હોય, તો સમજી લેવું તમે સકારાત્મક છો. અને ક્યારેક તમારા બોલેલા બે શબ્દથી કોઈનું જીવન સુંદર થઈ જતું હોય, કોઈના જીવનમાં બે ક્ષણ માટે આનંદ આવી જતો હોય, એને પ્રેમનો અહેસાસ થઈ જતો હોય, એને પોતાના અસ્તિત્વનો ખ્યાલ આવતો હોય, તો સમજી લેવું એ વ્યક્તિ સાધારણ નથી, સંપૂર્ણ સકારાત્મકતાથી ભરેલી છે. તો આ સકારાત્મક જીવન છે અને આપણે સૌ એ સકારાત્મક જીવનને જીવી રહ્યા છે. આ બધા જીવનના પાસાઓ એક સત્સંગના માધ્યમથી આપણે સમજીએ છીએ. ક્યાંક કોઈ કચાશ હોય તો એને દૂર કરવા માટે. બાકી આપણે સૌ પરિપૂર્ણ છીએ, પરમાત્માના અંશ છીએ, તો આપણે સકારાત્મકતાથી ભરેલા છીએ. ધન્યવાદ. કોઈને કંઈ પણ પોતાના અનુભવ શેર કરવા હોય તો જરૂરથી કહી શકો છો. આજે આપણો આ સત્સંગનો અંતિમ દિવસ છે. આપણે ફરીથી દર સોમવારના સત્રોમાં ફરી પાછા મળીશું. તો આજના માટે આપ સૌને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીદી. જય જય સચ્ચિદાનંદ દીદી. સચ્ચિદાનંદ દીદી. ઓમ જય સચ્ચિદાનંદ. ધન્યવાદ દીદી, ધન્યવાદ. ધન્યવાદ 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 દીદી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. 4 દિવસ ખૂબ સમજણ આપી અમને. આ સંપૂર્ણપણે એક સજ્જન સંગતિ આપણે બધાએ અનુભવ કર્યો છે કે આપ સૌ સજ્જનો છો. એની સાથે આપણે બધાએ દરરોજ 4 દિવસથી 2 કલાક ગતિ કરી છે. તો આપણા બધાનું જીવન સકારાત્મક બનવાનું છે, નિશ્ચિત છે. પણ દીદી તમારા જેવું કોઈ સમજાવવા વાળું એ જોઈએ ને. બહુ સરસ સમજાવ્યું એ. હા, તો બસ સત્સંગ સાંભળવો એના માટે જ જરૂરી છે કે જ્યારે જીવનમાં આપણને ક્યાંક કચાશ લાગતી હોય, ક્યાંક આછો અહંકાર ઝળહળતો હોય, તો જ્યારે જ્ઞાન મળે, જ્યારે સમજણ મળે, તો આ સમજણ અને જ્ઞાનના પ્રકાશથી અહંકાર દૂર થાય છે. એટલા માટે ધ્યાન સાથે જ્ઞાન જરૂરી છે. પણ આવું ચાલુ જ રાખજો આપણો સપ્તાહ બધા. તમારો અમે હૃદયથી ધન્યવાદ કરીએ. આવો નવો સત્સંગ આપતા રહેજો. યુટ્યુબ માં સાંભળી શકાય? હા, યુટ્યુબ પર આ છે. આપણા બધા જ સત્રો યુટ્યુબ પર અવેલેબલ છે.
તો ચાલો આપણે બધી સદભાવી આત્માઓ, સજ્જન આત્માઓ એકબીજાના મૃત્યુના સમયે એકબીજાને લેવા આવીશું અને એ પરમાત્માના સ્થાનમાં આપણે બધા આનંદ ઉત્સવથી ઉલ્લાસ કરીશું, જે આપણને હજારો વર્ષ જીવવાનું છે, હજારો વર્ષ રહેવાનું છે. તો આ ચંદ આયુષ્ય, આ થોડા સમયના આયુષ્યને મન ભરીને જીવી લઈએ, મન ભરીને માણી લઈએ અને બીજાના જીવનમાં પણ પ્રકાશ ફેલાવી લઈએ. કારણ કે જ્યાં થોડો સમય રહેવાનું છે ત્યાં કકળાટ શા માટે? સાચી વાત છે દીદી. બિલકુલ જરૂર જરૂર. સાચે. ગુરુદેવે તમને માધ્યમ બનાવ્યા હે. કારણ કે તમે કોઈ બધા માધ્યમ બનવું બહુ જરૂરી હે. બધા માધ્યમ બન્યા છો ત્યારે આ જ્ઞાન ક્યાંક વહેંચી શકાય છે, તો વહેંચવા માટે પણ કોઈ જોઈએ છે. પણ જીભે સરસ્વતી વસવી એ જરૂરી છે. સમજીએ કહેવાની તમે જોઈ શકો છો કે ગુરુદેવના જ એ બ્લેસિંગ્સ ત્યાંથી આવી રહ્યા છે. આમ તમે બોલો ને આમ એટલું આમ પરફેક્ટ બધાને આમ મગજમાં બેસતું જ જાય એકદમ. કોઈને ના સમજાય એવું તો લાગે જ નહીં એમ. સરળ ધન્યવાદ. ભાષામાં આમ સમજાતું જાય એટલે બહુ જ તો તમારો ક્યાં ધન્યવાદ. જતું રહે છે ખબર જ નહીં પડતી. નાના મોટા બધાયને સમજાઈ જાય એમ. ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ ધન્યવાદ તમારો. ખૂબ બીજી મજા વાર આવી દીદી. ધન્યવાદ જય દીદી. સચ્ચિદાનંદ, હરિઓમ જય દીદી. સચ્ચિદાનંદ. ધન્યવાદ. હરી. ચાલો આપણે આવતા સત્સંગને મળીશું. દીદી હરિઓમ. હરિઓમ હરિઓમ. હરિઓમ હરિઓમ. ધન્યવાદ. જન્મ જન્મમાં આવા મળતા રહેજો. બસ આ ગુરુદેવ મળે છે આપણને જન્મો જન્મથી ત્યાં જ લઈ જવા માટે. એમની સાથે જોડાયેલા રહીએ અને પરમાત્મા સુધી પહોંચીએ. હરિઓમ. જય જન્મ જોડાતા જઈએ ગુરુ કૃપાથી. કૃષ્ણ ગુરુદેવ દેવ